اس کی 9 آیت سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں. سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے. آواز نہیں آئی. کتنے لوگ جو اردو پڑھ لیتے ہیں؟ تو جو اردو پڑھ لیتے ہیں وہ اونچی آواز کے ساتھ اتنی اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو برکت ملے. چلیں 1 2 3. سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان کا رحم کرتا ہے. آمین آمین. آپ نے کسی بات پہ غور کیا؟ میں چاہوں گی کہ اس بات پہ غور کریں کہ ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے. جب ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا بھی وفادار رہتا ہے اور خدا بھی ہم سے پیار کرتا ہے. جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنے عہد کو 1000 پشت تک اپنے وعدوں کو قائم رکھتا ہے جو ان پر رحم کرتا ہے. ایک مرتبہ پھر جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک. یعنی جب آپ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایک پشت تک رحم نہیں کرتا. اس آیت میں خدا کی وفاداری، خدا کا رحم نظر آ رہا ہے. خدا ایک پشت تک وفادار نہیں رہتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں جی، پاسٹر ہیری دعا کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، ان کا خاندان پورا مثال کے طور پہ بھی نہیں بلکہ میں کہتی ہوں چلتے ہیں. یا آپ سب جب خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں تو جب ایک پشت ختم ہوتی ہے تو اگلی پشت تک بھی خدا ایسے وفادار رہتا ہے. جب دوسری پشت ختم ہوتی ہے اس سے اگلی، یعنی نسل در نسل برکتیں دیتا ہے. 1000 پشت کتنی بڑی بات ہے. تو اس میں ہاللیلویا، اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا رحم، اس کا ترس، اس کی شفقت، اس کا پیار ہمیں نظر آتا ہے. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی. ہاں جی، ہم اس لیے اس سے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے کی. ہم تو اس لائق ہی نہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بکھرے ہوئے تھے، پرگندہ تھے، گناہ میں گرے ہوئے تھے. وہ انسان جس سے خدا محبت رکھتا تھا، جس سے رفاقت رکھتا تھا، نافرمانی کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. لیکن خدا نے منصوبہ نجات بنایا، محبت دکھائی. یعنی پہلے خدا نے محبت دکھائی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس سے محبت کی. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. بعض کا ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جتنی محبت ہمیں کرنی چاہیے اتنی نہیں کرتے. جتنی محبت ہم سے خدا کرتا ہے ہم اتنی محبت نہیں کرتے. اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس محبت کو اس نئے سال میں بڑھاتے چلے جانا ہے، اس محبت میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اس کے حکموں کو مانتے چلے جانا ہے. ایک حوالہ شیئر کرنا چاہوں گی، متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 37 سے لے کے 38 تک یوں لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ یسوع مسیح سے سوال و جواب کیے جاتے تھے اور فریسی اور صدوقی بہت زیادہ خدا ان سے سوال جواب کرتے تھے. تو جب فریسیوں کو پتا چلا کہ خدا یسوع مسیح نے صدوقیاں کا منہ بند کر رکھا ہے تو لکھا ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر یسوع مسیح کے پاس آئے اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آ کر کہا کہ اے خدا شریعت میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو یسوع نے کیا جواب دیا؟ اس نے ان سے کہا کہ اپنے خدا سے اپنے سارے دل، میرے ساتھ بولیں، یہ آیت آپ کو آتی بار بار رپیٹ ہو رہی ہے، بولیں، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت رکھ، بڑا
اور پہلا حکم یہی. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تالیوں کے جلال سے ہمیں کیسے محبت رکھنی ہے؟ اوپرلی سطح سے، اوپر سے، بلکہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے. جب ہم مکمل طور پر، یعنی دوسرے لفظوں میں تن من دھن سے خدا سے محبت کریں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، تو یہ جو وعدے ہیں، جو عہد ہیں، یہ اس کی جو شفقت ہے، جو اس کا رحم ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے اگر مثال کے طور پہ پاسٹر صاحب اکثر اپنے باپ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی پاپا کا، کہ کس طریقے سے انہوں نے خدا سے محبت کی، اور وہ محبت انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے ظاہر کی خدا کے لیے محبت، اور وہی برکتیں آگے ریاض صاحب میں آئی، ہمارے خاندان میں آئی، اور ہمارے خاندان سے آگے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اگلی پشت تک بھی آ گئی ہیں. ہاللیلویا. تو ایسے ہی ہے کہ صرف ہم نہیں، آپ سب بھی جب خدا سے اپنے تن من دھن سے خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری سے جڑے رہتے ہیں، نہ دائیں مڑتے ہیں نہ بائیں مڑتے ہیں، جو اس کا حکم ہے کہ مثال کے طور پہ کلام میں لکھا ہے یسائی کی کتاب میں کہ سبت کو پاک رکھنا. تو جب ہم سبت کا احترام کرتے ہیں، سبت کو مانتے ہیں، یا خدا کے گھر میں خوشی کے ساتھ آتے ہیں، اور خدا کی جسے کہنا چاہیے راست بازوں کے مجمع میں ہم جمع ہو کر خدا کی ورشپ کرتے ہیں، تو خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، رومیو 5 باب اور اس کی 8 آیت. یہاں یوں لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ میں کس کی محبت بیان کر رہی ہوں؟ خدا باپ کی. پہلے خدا باپ کی محبت کو بیان کر رہی ہوں کہ خدا نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور بیٹا آ کر ہماری خاطر ہوا. ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس نے دریغ نہ کیا اور بیٹے کو ہی حوالے کر دیا، وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا. ہاللیلویا. یعنی اس نے اتنی محبت کی ہے، اتنا پیار کیا ہے کہ ہمیں چھڑانے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بادشاہت میں شامل کرنے کے لیے، ہمیں اپنی میراث میں شامل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. ہاللیلویا. اور بیٹا آ گیا اور ہماری خاطر اس نے سب کچھ سہا. اب میں نے بتایا کہ یہ خدا کی محبت ہے، کہ خدا ہم سے کس طریقے سے محبت کرتا ہے، کہ خدا ہم سے کس طریقے پہ ہم پر رحم کرتا ہے. خدا کس طریقے سے ہمیشہ اپنے شفقت والے ہاتھ کو بڑھائے رکھتا ہے. اس سے زیادہ کیا پیار ہوگا کہ اس نے ہمیں اپنی میراث میں شامل کر لیا ہے، اپنی بادشاہت میں شامل کر لیا ہے. کوئی ایسا پیار؟ یہ اگاپے لو ہے، یہ الہی پیار ہے، یہ ایسی محبت ہے. رشتے ناتے ٹوٹ جائیں، رشتے دار چھوڑ جائیں، ماں باپ چھوڑ جائیں، لیکن ایک ہے جو ہمیشہ اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھائے رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ تیری شہر پناہ میرے سامنے ہے، میں تیرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہوں. وہ چاروں طرف سے گھیرے رکھتا ہے. اس لیے تو داؤد کہتا ہے کہ تو میرا محکم قلعہ ہے، تو میری چٹان ہے، تو میرا چھڑانے والا ہے، تو میرا بچانے والا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کی محبت کے سوا اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. ہم 12 لوگوں کو آزما لیں، ہم 12 لوگوں سے رشتے ناتے جوڑ لیں، لیکن پھر بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بے وفائی ملتی ہے. لیکن جو ہی ہم خدا کی محبت کے آگے جھک جاتے ہیں کہ خدا مجھے سنبھال لے، اے خدا میری رہنمائی کر، اے خدا میری پرورش کر، تو کیا ہوتا ہے؟ خدا اپنے شفقت والے ہاتھ کو بڑھا دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب میں بات کر رہی ہوں کہ پہلے میں نے خدا کی محبت، ساتھ بعد میں بھی بیان کروں کہ ابھی میں نے خدا کی محبت بیان کیا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں نے کہا تھا کہ 2 باتوں پر زور ہوگا. پہلا محبت اور دوسرا فرمانبرداری. پھر بولے، پہلا محبت اور دوسری فرمانبرداری یا تابعداری یا حکم مانی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی جیسا باپ ویسا بیٹا، یسوع مسیح نے بھی باپ کی فرمانبرداری کی، اس نے بھی بے لوث ہم سے محبت کی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس نے بھی ہم سے اتنا پیار کیا کہ اپنی جان کوڑے مارنے والوں کے حوالے کر دی. ہاللیلویا. اور کلام میں لکھا ہے کہ
जब वो इस दुनिया में आया, जब उसने कलाम सुनाना शुरू किया, तो लिखा है कि जब उसने मुनादी करना शुरू की तो वो हर तरफ गया, कभी यहूदिया में, कभी सामरिया में, कभी गलील में, कभी नासरत में, हर जगह उसने मुनादी की और लोगों को शिफा देता रहा, लोगों के बिगड़े काम बनाता रहा, अंधों की आंखों को खोला, उसने भूखों को खाना खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए। मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, इस वफादारी के लिए जो बाप के बाद बेटे ने भी की। जब वो हमारे लिए आ गया तो उसने अपना आप कोड़े मारने वालों के हवाले कर दिया। कलाम में लिखा है, ईसाई की किताब उसका 53 चैप्टर में लिखा है कि अगर हम निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल ना था, अगर हम निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल ना था। वो आदमी हकीर मरदूद मर्द गमनाक रंग से आशना हुआ, गोया लोग उससे रुपोश थे, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और उसके मार खाने से हमने शिफा हुआ। और आगे लिखा, हम सब भेड़ बकरियों की मानिंद भटक गए थे, हम में से कोई भी ऐसा ना था जो उसकी राहों पर चलता, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें बचाने के लिए अपना आप कोड़े मारने वालों के हवाले कर दिया। कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, ईसाई की किताब में लिखा कि बाप को पसंद आया कि बेटे को पूछ ले। वो मंसूबाबंदी, वो मंसूबा नजात जो बाप ने बेटे के सुपुर्द किया था, उसने वफादारी के साथ, मोहब्बत के साथ उसको पूरा किया और जगह जगह कलाम सुनाता रहा, जगह जगह कोड़े खाता रहा। लिखा है, कलाम में लिखा है कि उसे हन्ना का फासदार कानून की मजलिस में पेश किया गया। फिर लिखा है कि उसे सारी रात घसीटते रहे, बराबा को रहाई दे और यीशु मसीह को मसलूब का। वो चुपचाप जुल्म सहता रहा, किस लिए? क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता था। हालेलुया। वो बाप की फरमानदारी के लिए आया था। आपने देखा कि किस तरीके से उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने अंधों की आंखों को खोला, उसने इतने काम किए हमारी नजात के लिए, यहाँ तक कि उसने भूखों को खाना खिलाया। वो इस कदर हलीम था, इस कदर फरमानदार था कि उसने उफ तक न की ताकि हम बच जाए। अब उसी मोहब्बत को उसने, जो मोहब्बत बाप ने बेटे से की, अब बेटे के बाद जो उसके शागिर्द थे, शागिर्दों में भी वही मोहब्बत आई। शागिर्द भी वफादार रहे। जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमने खुदाम यीशु मसीह को आंखों से नहीं देखा, लेकिन इस कलाम पर ईमान लाते हैं कि ये कलाम सच्चा है, जो कुछ लिखा गया है ये सब कुछ सच्चा है, तो हम इसी में से पढ़ते हैं और ईमान लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने मोहब्बत की और अपने शागिर्दों को भी इसी तरीके से सिखाया, तो कलाम में लिखा है, एक मिसाल और देना चाहूंगी, ईमान की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 26 से 27वीं आयत। यहाँ बहुत ही फेमस वाक्य है और यह है फिलिप्पस का वाक्य। मैंने पहले बताया जिस तरह बाप ने मोहब्बत की, फिर उसके बाद बेटे ने मोहब्बत की, बेटे ने भी फरमाबरदारी की और आगे शागिर्दों ने भी उसी तरीके से खुदा से मोहब्बत रखी और खुदा यीशु मसीह की और खुदा बाप की वफादारी से फरमाबरदारी की। और यहाँ लिखा है कि हबशी फौजा जो था वो अपनी राह पर जा रहा था और यशायाह नबी के सहीफे में से पढ़ रहा था। लेकिन कई दफा ऐसा था, हम पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं आती जब तक कोई समझाए ना। कई दफा ऐसा होता है कि पूरा चैप्टर आप पढ़ लेते हैं और कहते हैं पढ़ तो लिया लेकिन इसमें समझ नहीं आई क्या हुआ। तो ऐसा ही हबशी फौजा जो था वो भी यशायाह नबी का ये सहीफा पढ़ रहा था, तो खुदा के पाक रूह ने, खुदा ने उससे कहा कि जाके उसके पास जा, उससे कलाम सुना। और लिखा है, मैं फरमाबरदारी के बारे में बयान कर रही हूँ, और लिखा है कि फिलिप्पस जो था वो दौड़कर रथ के पास चला गया और जाके हबशी फौजा को कहने लगा कि क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। और उसने कहा कि जब तक कोई मुझे समझाए ना मुझे कैसे समझ आएगी। फिर लिखा है कि खुदा के खादम ने बड़ी फरमाबरदारी के साथ वो कलाम जो था उसको समझाया और नतीजा ये निकला कि उसने बपतिस्मा भी लिया। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएं। हम किसके बारे में कलाम सुन रहे हैं? बोले जी ऊंची आवाज से, किसके बारे में कलाम सुन रहे हैं? मोहब्बत और पहले बाप ने मोहब्बत की और उसके बाद बेटे ने मोहब्बत की, वही मोहब्बत शागिर्दों में आ गई। इसी तरीके से
انہوں نے بھی ایک دوسرے سے محبت کی اور ایک دوسرے کی فرمانبرداری کی اور خدا سے محبت کی اور خدا کی بھی وفاداری کی، خدا کے ساتھ بھی تابعداری کرتے رہے، حکم مانتے رہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، وہ ہے یوحنا رسول کے بارے میں۔ یوحنا جو جسے کہنا چاہیے یسوع مسیح کی ماسی کا بیٹا تھا، جو خدا یسوع مسیح کے کندھے پر سر لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ تیری ماں، تو اس نے کیا کہا؟ یہ نہیں میری ماں، بولے جی، اس نے کہا یہ نہیں میری ماں، جبکہ اس کی ماں نہیں تھی۔ چونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا، اس کے حوالے اپنی ماں کو کیا، یعنی مقدسہ مریم کو کیا، یوحنا کے ہاتھ میں دے دیا، تو اس نے کہا دیکھ تیری ماں اور دیکھ تیرا بیٹا۔ اور وہ مقدسہ مریم کو، کیونکہ یسوع مسیح تو صلیب پر تھے، جو سو رہے ہیں پلیز انہیں جگا دیں، زور سے کونی نہیں مارنی، محبت سے پیار سے محبت کا کلام سن رہے ہیں۔ تو یوحنا نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یسوع مسیح کی ماں کو فرمانبرداری کرتے ہوئے مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس کی سیوا کی، اس کی خدمت کی، فرمانبرداری کے ساتھ اس کی خدمت کرتا رہا، اور یہاں تک کہ جب وہ بوڑھی بھی ہو گئی تب بھی وہ اس کے ساتھ رہا اور اس کی خدمت کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ، یہ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت میں ہم دیکھیں گے۔ یہ واقعہ اس طریقے سے، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم محبت کا اور فرمانبرداری کا کلام سن رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ فرشتے نے یوسف سے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے بدن میں ہے روح القدس کی قدرت سے ہے، وہ حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یوسف نے پہلے تو دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جیسے اسے پتا چل گیا کہ یہ خدا کی طرف سے تھا، تو پھر وہ مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے کر آیا اور فرمانبرداری کے ساتھ اس کے ساتھ وفادار رہا، خدا کی فرمانبرداری کی، خدا کی تابعداری کی، اور وہ محبت جو وہ خدا سے کرتا تھا یا یسوع مسیح سے کرتا تھا، اس محبت کا اس نے ثبوت دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک اور بات کہنا چاہتی کہ جب ہم سب کو خدا سے محبت ہوتی ہے، ہاں جی ہے، سوال ہے، آپ سب کو خدا سے محبت ہے؟ ایسے ایسے نہ کریں، زور سے بولیں ہاللیلویا۔ آپ سب کو خدا سے محبت ہے؟ پھر بولے خدا سے محبت ہے۔ تو جب محبت ہے تو آپ فرمانبرداری بھی کریں گے، محبت ہے تو فرمانبرداری بھی ہوگی، اور اس فرمانبرداری میں اور اس محبت میں وہ ٹیلنٹ، وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم انہیں استعمال کریں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بولے جی، میں نے کہا جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اور وہ ٹیلنٹ، خوبیاں، صلاحیتیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہیں، ہم ان کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ مثال کے طور پہ خوبیاں کیا کیا ہیں جی؟ بولے خدا نے آپ کو کیا کہنا چاہیے، گانے کی ایک خوبی عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ خدا کے لیے گاتے ہیں، خدا کے لیے گاتے ہیں، تو یہ خدا کے لیے اس لیے گاتے ہیں کیونکہ آپ کو خدا سے محبت ہے اور خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں، کہ اگر خدا نے آپ کو آواز دی ہے تو یہ خوبی ہے، آپ کوائر میں آتے ہیں اور گاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال دیتی ہوں کہ آپ کو خدا نے اس لیے چنا ہے کہ آپ گواہی دیں، جگہ جگہ جا کر اس کے نام کی، اس کے کلام کی گواہی دیں، تو آپ نے وہ ٹیلنٹ، وہ خوبی، وہ نعمت، وہ برکت جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اسے استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کلام سنانے کے لیے خدا نے آپ کو چن لیا ہے، آپ نے کلام سیکھا، اس لائق ہوئے کہ خدا کا کلام سنا سکیں، تو آپ کو کلام کو سنانا ہے، دنیا تک پہنچانا ہے۔ جیسے بہت سے خادم ایوینجلزم کرتے ہیں، روحیں جیتتے ہیں، سب ایسے کرتے ہیں، تو ہمیں وہ خوبیاں جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہیں انہیں استعمال کرنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
कलाम से भरा है, कलाम की पहचान दी है और आप कलाम को समझते हैं कि धैर्य की वफादारी के साथ जखीरा खाना में लेकर आनी। हाँ जी सुने, मैंने क्या कहा? मैं धैर्य की पे कलाम नहीं सुना रही। मैंने क्या कहा कि हमने सुना है, हम खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं कि हमें पूरी धैर्य की जखीरा खाना में लेकर आना। तो हमें धैर्य की और हदिये नजराने लेकर खुदा की हजूरी में आना है। यानी हम अपनी धैर्य की से कलीसिया की तरक्की का बायस बनते हैं। धैर्य की से कलीसिया की तरक्की का बायस बनते हैं। यानी आप धैर्य की लेकर आते हैं और बहुत से खुदा के काम जो रुके होते हैं वो हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 4 बाब और वर्स 34 से 35 तक। यहां यूं लिखा है कि क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत रसूलों के पांव में रखते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात आप इस पे गौर करें, लिखा है कि उनमें कोई भी मोहताज ना था। ठीक है, उनमें कोई भी मोहताज ना था। क्या कहूं मैं मोहताज के लिए? और कि इतना कोई रहा हुआ नहीं था, सब अच्छे तरीके से खाते पीते थे। जब उन्हें पता था क्यों खाते पीते थे, कोई मोहताज क्यों नहीं था, क्योंकि वो अपनी धैर्य की हदिये नजराने खुदावंद के पास लेकर आते थे। और यहाँ तक कि जो जिनके पास डबल डबल होगा या एक ही घर बात हो हुक्म मानने की, वो अपनी जायदादों को, जमीनों को बेच कर जो रकम हासिल करते थे वो खुदा के कामों के लिए रसूलों के पास लेकर आते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जवाब में। एक और मिसाल मैं आपको इसी हदिये नजरानों के लिए देना चाहूंगी और वो ये है कि अकबस नबी ने नबूवत की कि काल पड़ जाएगा, यरूशलेम में काल आ जाएगा। तो अंताकिया की कलीसिया के लोगों ने हदिया जमा किया। बोले जी, अंताकिया की कलीसिया के लोगों ने हदिया जमा किया और यरूशलेम के लोगों को भेजा। बोले जी, किनको भेजा? यरूशलेम के लोगों को भेजा, जहां काल था। हो सकता उनके पास रोटी ना हो सकता उनके पास कोई भी जरूरत की चीजें जो नहीं थी। उन्होंने ये सोचा कि ये खुदा के लोग हैं, राष्ट्रवाद लोग हैं, और उन्होंने अपनी कलीसिया से स्पेशल हदिया इकट्ठा किया और यरूशलेम को भेजा। और इस तरीके से अपनी धैर्य से, अपने हदियों से, अपने चंदों से खुदा की उन्होंने खिदमत की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और मिसाल मैं आपको यीशु मसीह के बारे में सुनाना चाहूंगी। मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत। क्या बोला मैंने? मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत। यहां यूं लिखा है, चूंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, चूंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बतेहरों के बदले में, अपनी जान बतेहरों के बदले फिदिया दे। हालेलुया, हालेलुया। और आपने देखा कि यीशु मसीह जब आया तो उसने खिदमत की है, सबकी खिदमत की है। अगर कहीं अंधा बैठा तो अंधे को शफा दिया है, अगर कोई लंगड़ा तो लंगड़े को शफा दिया है, और यहां तक पस्त हो गया, अपने आप को नीचा किया, शागिर्दों के पांव धोए। हालेलुया। यानी खिदमत, शागिर्दों ने यीशु मसीह के पांव नहीं धोए, बल्कि यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोए। एक और मिसाल मैं आपको देना चाहूंगी। ये तो मैंने मिसाल यीशु मसीह की दी है कि अगर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धो सकते हैं, खिदमत खुद नहीं करवा रहे बल्कि खिदमत कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? बोले जी, हम खिदमत कर सकते हैं। जो खुदा से प्यार करते हैं, बोले जी, जो खुदा से प्यार करते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, वो ये खिदमत कर सकते हैं। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप कलीसिया में चल फिर के देखें, लोगों से हाल चाल पूछे,
लोगों के वसाइल के बारे में पूछे, अगर कोई जरूरतमंद है, अगर खुदा आपका दिल खोलता, आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो जरूर करें, जरूर करें। हम इस तरीके से भी मदद कर सकते हैं। अगर खुदा ने आपके दिल में रखा है कि मैं अरूज को 2000 रुपया दिया करूं क्योंकि इसको जरूरत है, तो आप उससे पूछ के दे सकते हैं। एक दूसरे की, हम अपने रुपए पैसे से भी खिदमत कर सकते हैं। एक और मिसाल, रोमियो की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 3 से 4 आयत। हम अपने घरों को खोलकर, यानी अपने घरों में लोगों के लिए खिदमत का दरवाजा खोल सकते हैं, यानी लोगों को बुला सकते हैं कि आए, आज हमारे घर में इबादत है, आए हमारे घर में दुआ, हमने दुआ का अरेंज किया, आए हमारे साथ मिलकर दुआ करें। ये मिसाल जो है ये परसिक्ला और अक्विला की है। ये दोनों मियां बीवी खुदावंद के लिए हर वक्त अपनी खिदमत खुदावंद के लिए तैयार रखते थे, हर वक्त खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार रखते थे, और ये पालूस के साथ मिलकर खिदमत करते थे। इनका पेशा जो था ये खैमा साजी करते थे। जैसे पालूस जो है वो कहता है कि मैं किसी पे बोझ नहीं, बल्कि मैं खैमा साजी करके अपने लिए अपनी कफालत के लिए सब कुछ करता हूं। तो ये भी परसिक्ला और अक्विला जो थे, इनका पेशा जो था ये खैमा साजी करते थे, और उन्हीं पैसों से लोगों को बुलाते थे, और लोगों ना सिर्फ लोगों को बुलाते थे बल्कि लोगों के पास भी जाते थे। अगर कोई जरूरतमंद है, दुआ किसी के लिए करनी है, तो उनके पास जाकर दुआ करते थे। अगर किसी को कलाम की समझ नहीं आई तो उनके पास जाकर उनको कलाम सुनाते थे। दोनों मियां बीवी ने, किसने, बोले जी ना, परसिक्ला और अक्विला ने, दोनों मियां बीवी ने अपने आप को खुदा के लिए वक्त कर रखा था। और जो हवाला पढ़ना चाहती है सुनिए प्लीज। परसिक्ला और अक्विला से ये पालूस रसूल कह रहे हैं, जब हम खुदा का काम करते हैं तो दूसरे बंदे जब हमारे काम को देखते हैं तो वो सराहते हैं, वो उसको एप्रिशिएट करते हैं। लिखा है, शराब जला के पैमाने के नीचे नहीं बल्कि पैमाने के ऊपर रखा जाता है ताकि उसकी रोशनी घर तक पहुंचे, घर के सब लोगों तक। ऐसे ही तुम्हारी रोशनी दुनिया तक पहुंचे ताकि तुम्हारे नेक अमाल को देखकर तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उसकी तमजीद हो सके। यानी लोग जब हमारे किरदार को, गुफ्तगू को, हमारे बोलचाल को जब देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये खुदा के लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, ये रास्तबाज लोग हैं, ये मसीह के बंदे हैं, ये मसीह की फरमाबरदारी करने वाले लोग हैं, ये खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। और इसीलिए जब परसिक्ला अक्विला जो दूसरों की खिदमत करते थे, कलाम सुनाने में, कलाम सिखाने में, जब दूसरों की मदद करते थे, पालूस के साथ हर तरीके से उसके साथ रहते थे। पालूस उनके बारे में कहता है अक्विला, परसिक्ला और अक्विला से मेरा सलाम कहो जो मसीह में मेरे हम खिदमत हैं, और उन्होंने मेरी जान के लिए सर दे रखा था। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसिया उनकी शुक्रगुजार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या बताया कि अपनी खिदमत से, अगर आपको बाइबल का नॉलेज है, अगर आपके पास ऐसा बंदा बैठा है जिसको नहीं आता, तो जरूर उसको नजात का पैगाम सुनाएं। अगर किसी ने तौबा नहीं की तो जरूर खुदा की साल्वेशन का, नजात का, उसके फिदिये के बारे में उसको जरूर बताएं। तो ये मैंने कहा कि अपनी खिदमत से दूसरों की खिदमत करें। हालेलुया, हालेलुया। सो रहे तो जोरदार तालियां खुदा के लिए। एक और मिसाल देना चाहूंगी, बहुत ही फेमस वाकया, कज़ात की किताब, ये वाकया कज़ात की किताब उसके 4 बाब में है, और इसमें चंद फेमस कैरेक्टर हैं, जिनमें सबसे पहले दबूरा, नंबर 2 पे बर्ग, नंबर 3 पे सिसरा, और नंबर 4 पे याएल। ये फेमस किरदार है कज़ात की किताब के। आप कहते हो कि समसून दिया, लेकिन यहां जो मैं बताना चाह रही हूं कि इस वाक्य में सबसे सहरे फहरिस्त जो है वो है दबूरा। बोले जी कौन है? दबूरा। ये अपने वक्त को खुदावंद के लिए सर्व करती थी, मैरिड थी, ये नहीं ब्याह हो गया तो बस खिदमत गई, बच्चियां च बिजियां, बच्चे सोन नहीं देते, रात जगाते ने, बच्चों का काम बहुत ज्यादा है। ये ऐसी बात नहीं है।
जब खुदा के साथ आप मोहब्बत रखते हैं, जब आप खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, खुदा का हुक्म मानते हैं, तो आप उसके लिए अपना वक्त निकाल सकते हैं। तो पूरा खुदा के लिए अपना वक्त निकालती। लिखा है कि वो नबिया थी, वो काजिया थी, जिसे आप जज कहते हैं। वो इस्राएल के झगड़ों को निपटाती थी, अपना वक्त निकालती थी, और लोग उसके पास अपने झगड़े लेकर आते थे और उनके झगड़ों को खुदा की रहमत से, खुदा के फजल से उनको निपटाती थी। और मैंने पहले भी बताया, इसके साथ वो नबिया थी, खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाती थी। ऐसा ही हुआ। एक छोटा सा वाक्य बयान करना चाहूंगी दबूरा के बारे में। लिखा है कि जब दबूरा को खुदा ने कलाम दिया कि सिसरा को उसने पकड़ना है, तो उसने बरक के बेटे बरक को पैगाम भेजा, क्या तुझे मालूम नहीं कि तूने क्या करना है? तो उसने कहा, मैं मुख्तसर चंद अल्फाज आपके सामने दे रही हूँ। तो उसने कहा, अगर तू जाएगी तो मैं जाऊंगी, क्योंकि वो फौजों की भी रहनुमाई करती थी। जो खुदा उसे अल्फाज देता था, वो नबिया थी, वो काजी थी, वो माँ थी, वो बीवी थी। इसके बावजूद पूरे तन मन धन से, अपने दिल से, अपनी जान से और अपनी अकल से, यानी तन मन धन से खुदा उनकी खिदमत करती थी। और जब उसने कहा कि तू जाएगी तो मैं जाऊंगा, तो उसने कहा, हालांकि देखे वो सिपा सलार है, वो सिसरा को पकड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन उसने कहा मैं जाऊंगी, मैं वक्त निकालूंगी, तो ये काम खुदा का है। जहां जहां आपको अपना वक्त देना पड़ता है, किसी के लिए दुआ करने जाना पड़ता है, जरूर जाए। किसी रूह को जीतने के लिए जाना पड़ता है, जरूर जाए। ये ना कहे मेरे पास टाइम नहीं। अगर खुदा ने आपके अंदर ये सलाहियत रखी है तो इसको इस्तेमाल करें। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा की हुक्म को मानते हैं, खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, तो अपना वक्त खुदा के लोगों के लिए निकालें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।